Welcome to BSc Main Physics, Semester 4 Classical Mechanics, Unit 5 Continuation, Applications of Lagrangian Equation, Freely Falling Body and LC Circuit. And this is the 34th lecture. You see, this class is Classical Mechanics for Semester for Students. 34th lecture, Applications of Lagrangian Equations. Two applications are discussed today. One is freely falling body and other is LC circuit. So we can see what is the application of Lagrangian in freely falling body. A freely falling body is diagrammatically represented in the figure. A freely falling body is shown in the figure. A is the initial position, B is the final position, and C is in between. The total height is h, and the distance we take as SC when it reaches C, and the remaining distance is h minus x. And the question is, show by Lagrange's equation the acceleration of a freely falling body is g. Show by Lagrange's equation the acceleration of a freely falling body is small g, acceleration due to gravity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയാണ്. ഒരു വസ്തു ഫ്രീ ആയിട്ട് വീഴുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഗ്രാഞ്ച് ഡൈനാമിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ആക്സിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് ജി എന്നായിരിക്കും. ആ 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദ പ്ലേസ് അതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് നോക്കുക. ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനാണ്. പാർട്ടിക്കിളുടെ മാസ് സ്മോളം, ബി ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിൻ്റാണ്, അത് വീഴുമ്പോൾ സി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, എക്സ് താഴെയുള്ള പോയിൻ്റാണ് സി. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എച്ച് മൈനസ് എക്സ് വരും. എച്ച് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം. എച്ച് മൈനസ് എക്സ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്. So you look, consider a body of mass m at a height h above the ground. B is a point in the ground and C a point x below A. Everything is clear. At C, kinetic energy T is half mv square. We write as x dot. Therefore K, that is T, is equal to half m x dot square. The potential energy we always calculate by the relation mgx when the body is at a height h minus x from the ground. Its potential energy v is equal to mg into h minus x. Because when we calculate the potential energy, the distance must be computed from the ground. Therefore, L is equal to t minus v equal to half m x dot square minus mg into h minus x. Equation 1. And this is the Lagrangian for a freely falling body. Lagrangian for a freely falling body is written there. Now we find acceleration, ACCN acceleration. The Lagrange's equation of motion is d by dt of dou L by dou qj dot minus dou L by dou qj is equal to 0. നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ പഠിച്ചതാണ്, നിങ്ങളിത് പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. d by dt of dou L by dou qj dot minus dou L by dou qj is equal to 0. Choose the generalized coordinate qj as x. So qj is x and therefore qj dot is x dot. We take qj as x and qj dot is x dot. So the above equation becomes d by dt of dou L by dou x dot minus dou L by dou x is equal to 0. That is equation number 2. Now we differentiate Lagrangian. Dou L by dou x is equal to mg. So when we differentiate with respect to x, we get mg. We look here. When we differentiate Lagrangian, dou L by dou x is minus mg into minus 1. That is mg. And dou L by dou x dot is equal to mx dot. Put in equation 1. That's d by dt of mx dot. അത് equation 2 equation 2.
equation 2 എന്ന് എഴുതണം. Putting in equation 2 എന്നാകണം. Putting in 2 d by dt of m x dot minus mg is equal to 0. That is m x double dot. When we differentiate x dot, we get x double dot. M x double dot is equal to mg. Minus mg is taken to right side, RHS. M cancels, therefore x dot is equal to g. Acceleration of the freely falling body is equal to g. That is the proof. Thus, we have proved that the acceleration of a freely falling body is equal to acceleration due to gravity. Next, we can apply LC circuit. And this is a special case where we cannot apply Newton's laws of motion. We can apply Lagrangian equation. That is the importance of Lagrangian equation. Here there is no mass of particle. When there is no mass of particle, we cannot apply Newton's laws of motion. But in LC circuit where there is no mass conservation, we can apply Lagrangian equation to find the frequency of oscillation or the period of oscillation in an LC circuit. And this is a question. Obtain Lagrangian for LC circuit and show that frequency of oscillation f is equal to 1 by 2 pi root LC. Obtain Lagrangian for LC circuit and show that frequency of oscillation f is equal to 1 by 2 pi root LC. So this circuit, the circuit is shown here. I is the current, L is inductance, C is capacitor, a battery of EMF E is connected, K is a key. And you know, when key is closed, a current I may pass through L, the capacity is getting charged. It gets charged. Capacity charge സ്വീകരിക്കും. Consider LC circuit, let I be the current in it and Q be the instantaneous charge in the capacitor. അപ്പോൾ LC circuit വിചാരിക്കണം I ആണ് കറണ്ട്, ഈ Q എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ I അറിയാമല്ലോ, I is dq by dt ആയിരിക്കും. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കറണ്ട് എന്നുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുകയും വേണം. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഈസ് T മൈനസ് V. അപ്പോൾ കറണ്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ടേം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹാഫ് L I സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഹാഫ് L I സ്ക്വയർ കറണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് L ഇൻറ്റു I dq by dt ആണല്ലോ, dq by dt ഹോൾ സ്ക്വയർ. dq by dt നമ്മൾ Q ഡോട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. is equal to half L Q dot square. So, the kinetic energy term in the case of LC circuit is T is equal to half L Q dot square. Remember, the kinetic energy term in the case of LC circuit is half L Q dot square. Then we get a potential energy, that is energy of a charged capacitor. Energy of a charged capacitor we often take as potential term. That is V is equal to half CV square. The first V is potential energy and the second V is voltage. That we need not to take, we take the second expression. V is equal to potential energy is equal to half Q square by C. Half CV square we can write as Q square by C. ഈ വി എന്നുള്ളത് ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോഴേ ആദ്യത്തെ V പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്, രണ്ടാമത്തെ V പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ. അപ്പം അതിന് ഹാഫ് Q സ്ക്വയർ ബൈ C എന്ന് എഴുതാം. കാരണം Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു CV ആണല്ലോ. Q ഈ CV ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ ഹാഫ് Q സ്ക്വയർ ബൈ C എന്ന് എഴുതാം. ആ C താഴെ തെളിച്ചെഴുതുക. ഹാഫ് Q സ്ക്വയർ ബൈ C, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. Therefore, Lagrangian for LC circuit L is equal to T minus V is equal to half L Q dot square minus half Q square by C. ഇവിടെ രണ്ട് L വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത്. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന L എന്ന് ലഗ്രാഞ്ചിൻ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലുകളല്ലത്. ദാറ്റ് യു സ്പെഷ്യൽ നോട്ട്. Lagrangian L is equal to T minus V is equal to half L Q dot square, where L is inductance minus half Q square by C, equation number 2. Lagrange's equation is d by dt of dou L by dou Qj dot minus dou L by dou Qj is 0. We write the Lagrange's equation. Now we choose the generalized coordinate. Choose Qj is equal to Q and Qj dot is equal to Q dot. നമ്മളിവിടെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം.
UJ എന്നുള്ളത് ചാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, UJ തൊട്ട് ചാർജ് ഡെറിവേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കണം. Therefore, Lagrange's equation becomes d by dt of dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q is equal to 0. d by dt of dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q is 0. Equation number 2. Differentiate L with respect to Q. പതിനാല് ഒരു വര കിടപ്പുണ്ട്, ആ വര അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം. അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മതി. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/2c ഇൻറ്റു 2q. 2q ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 വിൽ ക്യാൻസൽ, വി ഗെറ്റ് -q/c. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ക്യൂ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ആ ലൈനൊന്ന് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യൂ, വി ഗെറ്റ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/2c into 2q ആണ്. 2q equal to -q/c. Then differentiate with respect Lagrangian with respect to q dot. That is dou L by dou q dot is half L 2q dot, that is LQ dot. Therefore equation 2 becomes d by dt. 2 തന്നെയാണ്. Equation 3 ആണ്. Equation 3 ഇതാക്കണേ. Equation 3 becomes equation 3 ആണ്. 3 becomes d by dt of LQ dot plus q/c is equal to 0. That is LQ double dot plus q/c is equal to 0. Dividing by L, q double dot plus 1/LC, q is equal to 0. Put 1/LC is omega square, we get q double dot plus omega square q is equal to 0. Equation 4 ആകണം. Equation 4. This is an equation for SHM. Period T is 2pi by omega. Therefore 2pi by 1/12c, that is 2pi root LC, that is period. And frequency is written just above. Therefore f is equal to, you write now f is equal to 1/2pi root LC. If frequency, if periodicity is 2pi root LC, then f is equal to, you add just below. Frequency f is equal to 1/t, that is 1/2pi root LC. That's the result. Frequency f is equal to 1/t, that is 1/2pi root LC. And here is a short answer question. Write down Lagrangian function L in polar coordinates r, theta. ഈ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ ഈ r തീറ്റയുടെ XYക്ക് പകരം നമ്മൾ പറയുന്ന പോളാർ കോർഡിനേറ്റാണ് r തീറ്റ. r തീറ്റയിൽ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പറയാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. L is equal to t minus v Lagrangian L half mv square minus half kr square, kx r square. നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷനിൽ പറയാമല്ലോ. V is r omega, that is half m r omega whole square minus half kr square. Omega is theta dot, therefore half m bracket വേണ്ട, half m r square theta dot square minus half kr square. Half m r square theta dot square minus half kr square. This is the Lagrangian in terms of polar coordinates. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ്. ലഗ്രാഞ്ചിയസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ കമ്പാരിസൺ, or comparison between a Lagrangian approach and Newtonian approach. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീലി ഫാളിങ് ബോഡി പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ വെച്ചിട്ട് പീരിയഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കാണുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ +2 ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ വെച്ച് നമ്മൾ പീരിയഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും
സാമ്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ന്യൂട്ടോണിയൻ അപ്രോച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അത് കോളം വരച്ച് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കോളം വരച്ചിട്ടില്ല, അതിനും കോളം വരക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സ് എഴുതും, ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സ് എഴുതും. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ച്, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ അപ്രോച്ച്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇസ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഇൻവേരിയൻ്റ് അണ്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് മാറ്റിയാൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇക്വേഷൻ മാറത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഒറ്റ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സൗകര്യമാണ്. വൈൽ ന്യൂട്ടൺസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ പറയും ഈ ന്യൂട്ടൺ ലോസ് വി ഓഫൺ അപ്ലൈ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിക്കും, മറ്റേ ചിലപ്പോൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരു ഫീച്ചറാണ്. എന്നാൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോലെ എന്നാൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഇൻവേരിയൻ്റ് അണ്ടർ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. വൈൽ ഇപ്പുറത്ത് ന്യൂട്ടൺസ് അപ്രോച്ച്, ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് വേരി വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ്. We have to select suitable coordinates. Second point, Lagrange's equations contain minimum number of coordinates. Minimum coordinate ഒരു x ഡോട്ട് പോലുള്ള മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് വരുള്ളൂ. ഇവിടെ മോർ കോർഡിനേറ്റ്. ഈ ന്യൂട്ടോണിയൻ അപ്രോച്ച് there are more coordinates. അതാണ് രണ്ട് വ്യത്യാസം. ഇനി ഫസ്റ്റ് കോളം ഓർത്തോളം, ഫസ്റ്റ് കോളം ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചാണ്, സെക്കൻഡ് കോളം ന്യൂട്ടോണിയൻ അപ്രോച്ചാണ്. ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ഓൺലി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോലെയുള്ള വാല്യൂസ് വരുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ന്യൂട്ടോണിയൻ അപ്രോച്ച് we use both vectors and scalars. Number 4, Newtonian approach can be applied to electromagnetic and vibrating systems. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പോൾ എൽ സി സർക്യൂട്ട് പോലെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ലഗ്രാഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് നമുക്ക് എൽ സി സർക്യൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ന്യൂട്ടൺസ് അപ്രോച്ച് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. cannot be applied to electromagnetic system. Number 5, Lagrangian approach easy to use for solving problems. Notice second column. Lagrangian approach പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ മറ്റത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി വരും. Number 6, can be applied to theory of elementary particles. Elementary particles നമുക്ക് ലഗ്രാഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോലുള്ള കേസിൽ. നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ്. എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്കത് ഈ ന്യൂട്ടോണിയൻ അപ്രോച്ച് പറ്റാതെ വരും. കാരണം അവിടെ ഈ എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളിന് മിക്കപ്പോഴും വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ്, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ചേരാതെ വരും. അടുത്ത പോയിന്റ്, വാലിഡ് ഫോർ ഓൾ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല. അത് ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിമുണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ഇൻവാലിഡ് ഫോർ നോൺ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ്. ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഇൻവാലിഡ് ആണ്, പറ്റില്ല. നമ്പർ 8, no need of converting constraint force. No need of converting അല്ല, considering. No need of considering constraint force.
ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. അപ്പോൾ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫോഴ്സ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് ഈ പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട. പക്ഷേ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ എപ്പോഴും കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫോഴ്സ് പരിഗണിക്കണം ത്രൂ ഔട്ട്. കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ്. So the comparison, the question is very important question. Consider Lagrangian equations and Newton's laws, or compare Lagrangian approach and Newtonian approach. That is all with your 34th lecture on Lagrangian dynamics. In the next class, we start another chapter, the Hamiltonian dynamics. In the next class, we start. And that is all. Thank you very much.